اور عمران خان کو ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کر لانے والے اور 22 کروڑ عوام کے ملک کے اوپر مسلط کرنے والوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے۔ جو مخالف پارٹی ہے کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ وقت ہم نے بھی گزارا ہے، مگر ہم کہیں چھپے نہیں، ہم نے علاقہ نہیں چھوڑا، اپنا دفتر نہیں بند کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا ہے اور مشکل کے سامنے ڈٹے رہے ہیں۔ یا سابقہ جو اس علاقے میں کام رہ گئے ہیں، جس جگہ سے وہ رکے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں ہی سے شروع کریں گے اور وہاں ہی لوگوں کو کارپیٹ سڑکیں دیں گے اور وہاں ہی لوگوں کو ٹرانسفارمر لگا کر دیں گے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ محمد سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الل گجرات۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کا اعلان ہوتے ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ میں اس وقت تحصیل سرائے عالمگیر کی یونین کونسل معصومپور میں موجود ہوں، جہاں پر سالار قافلہ امیدوار ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون چودھری عابد رضا کوٹلہ اور امیدوار برائے ایم پی اے راجہ محمد اسلم خان کی حمایت میں ایک بہت بڑا اکٹھ ہے۔ آگے آپ کو اس جلسہ کے مناظر دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان جس مشکل دور میں سے گزر رہا ہے اور جس ترقی اور تعمیر و ترقی کے سفر کی طرف دوبارہ گامزن ہونے جا رہا ہے، میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آپ لوگوں نے یہاں شامل ہو کر ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی اکثریت عوام، پاکستان میں بسنے والا مزدور، پاکستان میں بسنے والا تاجر، پاکستان میں بسنے والا کسان آج بھی الحمدللہ میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور آج اگر آپ راجہ محمد اسلم خان کی قیادت میں اور سالار قافلہ چودھری عابد رضا کی قیادت میں یہاں پر متحد ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان نمائندوں نے آپ کی حقیقی نمائندگی کا حق نبھایا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2013 کے الیکشن میں وہ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کوٹلہ والے اور چودھری عابد رضا ادھر بندوقیں آ جائیں گی اور بندوقوں والے آ جائیں گے، تو مجھے آج بھی یاد ہے یہاں پہ باریش ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، اس حلقہ کے اندر بسنے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس چیز کی گواہ ہیں کہ جب چودھری عابد رضا کا کردار اس عوام کے سامنے آیا، جب اس مرد کلندر نے آپ سے مخاطب ہوا تو اس نے ایک آپ سے وعدہ کیا، تعمیر و ترقی آپ کا حق ہے، وہ آپ کی دہلیز پر پہنچے گا، تھانہ کی سیاست نہیں ہوگی، کسی پر جھوٹا پرچہ درج نہیں ہوگا اور کسی کی 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ اور آج الحمدللہ میرا اور میرے خاندان کا سر فخر سے بلند ہے کہ سرائے عالمگیر کی سابقہ روایات کو ختم کرتے ہوئے خدمت کی ایک نئی داستان رقم کرنے والے چودھری عابد رضا، اور اللہ گواہ ہے ایک بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس گردی کی ہو اس کے ساتھ، کسی کی 1 انچ زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہو، بلکہ آپ نے دیکھا تھا کہ 2013 سے 2018 یہ بڑے بڑے قبضہ گروپ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کا تحفظ کیا، آپ کی چوکیداری کی، تعمیر و ترقی الحمدللہ آپ کی دہلیز تک پہنچائی۔ یہ آپ کے پڑوس میں جابا علاقہ دیکھیں، یہ حلقہ دیکھیں کہ کتنا بیکورڈ تھا، کتنا تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہم سے اور آپ سے پیچھے تھا، اور آج الحمدللہ وہاں کے کارپیٹ روڈ دیکھ لیں، وہاں کے ہاسپٹلز کو دیکھ لیں، وہاں کے ڈگری کالجز کو دیکھ لیں، وہاں کے سکولز کو دیکھ لیں، وہاں کے کارپیٹ روڈز دیکھ لیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں عوام کی عدالت میں سرخرو کیا، اسی طرح ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کو ایک پاناما سکینڈل کے ذریعے آج وہ کردار کھل کر بے نقاب ہو چکے ہیں، وہی باجوہ ڈاکٹرائن جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور عمران خان کو ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کر لانے والے اور 22 کروڑ عوام کے ملک کے اوپر مسلط کرنے والوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر بسنے والا ہر طبقہ پریشان ہے۔ آج ہم مہنگائی کی جس چکی میں سے پس رہے ہیں، آج جس طریقے سے پاکستان کے اندر بدامنی ہے، جس طریقے سے قوم کو تقسیم کیا جا چکا ہے، میرے بزرگوں اور بھائیوں آج وقت ہے کہ ہم متحد ہو کر ایک قوم بن کر ان مشکلات کا مقابلہ کریں۔ وہ کہتا تھا ان کا لیڈر
इस मुल्क का सबसे करप्ट आदमी, अगर इमरान खान की करप्शन के ऊपर कोई बंदा ये दलील दे कि वो करप्ट नहीं है तो फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ना माली करप्शन को तो उसकी खलाकी करप्शन की अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो रियासत मदीना का दावेदार और उम्मत मुसलमान का लीडर, उसके किरदार को आप देख लें। वो जिन मकासद के लिए आया था, ये तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल और करम हुआ और इस मुल्क के अवाम के ऊपर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया कि वो कुव्वतें, फैसला साज कुव्वतें जो उसको लाने वाली थी, उन्हें महसूस किया कि ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है, ये तो किसी गैर मुल्की एजेंडे के तहत काम कर रहा है और ये इमरान नियाज़ी पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के लिए आया है। और आपने देखा कि जिस मुआशी बदहाली का पाकिस्तान को शिकार किया, जिस बदअमनी का शिकार किया, जिस तरीके से कौम को तकसीम किया, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने दोबारा करम किया इस कौम के ऊपर। और फिर ये मुश्किल, ये हालात इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे कि मर्द वो होता है जो हालात का डट के मुकाबला करे, क्योंकि हमने रियासती जबर भी देखा है, हमने मुसल्लह गिरोहों का भी मुकाबला किया है और हम ये जानते हैं और हम ये कहते हैं कि बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तू इम्तहा हमारा। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, बातिल के सामने डट जाना यही इंसान की हकीकत है। चौधरी यही शबीर उसकी साहब, चौधरी शबीर साहब, चौधरी शबीर साहब। और आज मुझे फ़ख्र है, आज मैं जब अपने दाएं साइड पे सैयद ज़ाकिर हुसैन शाह साहब को देखता हूँ, मैं वाजिद ढेरी साहब को देखता हूँ, मैं अपने गुलजरीन साहब को देखता हूँ, आप सब भाइयों को देखता हूँ, एहसान मुहारी को, ये वही चेहरे हैं जो हमारे साथ चले थे। अल्लाह के फजल करम से हमारे साथियों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ के गया हो। हमारे काफ़िले में कोई कब्ज़ा ग्रुप आपको नहीं मिलेगा, कोई दिहाड़ी लगाने वाला नहीं मिलेगा, कोई ठेकों के अंदर करप्शन करने वाला नहीं मिलेगा, कोई पटवारी गर्दावर को मिला के, तहसीलदार और एसी को मिला के आपकी ज़मीनों पर और रद्दो बदल करने वाला नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला के फजल करम से साफ़ सुथरे और ईमानदार लोग और राजा असलम जैसे साथी मिलेंगे आपको। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा, मेरे ख़ानदान का और राजा असलम का साथ जो है, आपने देखा राजा असलम खान की पूरी ज़िंदगी सियासी घरानों के साथ वफा की सूरत में गुजरी है, लेकिन आपने देखा कि जब अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हमने अपनी सीट छोड़ के राजा असलम साहब को कैंडिडेट बनाया और आपकी दुआओं से आबिद रज़ा साहब ने ना सिर्फ अपने लिए वोट मांगा बल्कि राजा असलम खान के लिए पहले वोट मांगा। और आज कोटला ब्रदर्स, अब विरासत नहीं करेगी सियासत का फैसला, अब विरासत नहीं करेगी सियासत का फैसला, उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। आपको पता है कि कोटला बरादरान मेरे भाइयों की तरह है और इंशाअल्लाह ताला जो लोग ये अफवाहें फैलाते हैं, ये आवाज़ें निकालते हैं, इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों बाद उनको पता चल जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से वही बंदा मंजिल पर पहुंचता है जो मेहनत करता है, जो अपना किबला दुरुस्त रखता है, जो अपना किबला बार बार बदलता है, वो कभी उसको मंजिल नहीं मिल सकती। अल्लाह के फजल के करम से इलेक्शन को तकरीबन 2 महीने, 2.25 महीने बकाया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम लोग हमारे भाई हैं, ये इलेक्शन आप लोगों का है, आपने कंपेयर करनी है। हम तो अकेले हैं, आपके साथ मिलकर हम काफिले में शामिल होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो सबका जिस तरह हमें शिकस्त दिलाई गई, जिस तरह हमें इलेक्शन से आउट किया गया, आपको सब पता है। उस वक्त भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया और कोटला बरादरान का साथ दिया और हमारी जमात में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मगर कुछ ताकतें जो हमें कामयाब नहीं देखना चाहती थी, उन्होंने रिजल्ट को बदला। आपने भी उस वक्त कमी नहीं छोड़ी थी, आपने भी हमारा साथ बड़ी दिलेरी से दिया था उस मुश्किल वक्त में जब हमें गिरफ्तार करते थे। आज तो कहते हैं जो हमारे मुखालिफ पार्टी है कि हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वक्त हमने भी गुजारा है, मगर हम खीर छुपे नहीं, हमने इलाका नहीं छोड़ा, अपना दफ्तर नहीं बंद किया। अल्लाह के फजलो करम से हर
मुश्किल का मुकाबला किया है और मुश्किल के सामने डटे रहे हैं। और मुझे इलेक्शन के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया और मैं अपना दफ्तर बंद नहीं किया। आज जो वाजे निकालते थे, जो कहते थे हम ये कर देगा, अब किधर है? आए ना मैदान में मुकाबला करें उस मुसीबत का जो पहले हमने जी ली है। मेरे भाइयों, हर आदमी जो मुश्किल वक्त में खड़ा नहीं हो सकता। हर आदमी को अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई होती है, हौसला दिया होता है। हम अल्लाह ताला अल्लाह का करम से, अल्लाह के करम फजल से उस काबिले के साथ शामिल है जिन्होंने हर मुश्किल में अपना सीना ताकर मुकाबला किया है। और उन्होंने हमें सबक दिया है कि भागने से मंजिल नहीं मिलती, मलक बेशक मंजिल मिलती है, मज़ामत से मंजिल मिलती है, मुकाबले से मंजिल मिलती है, ना कि छुप जाने से मंजिल मिलती है। इसलिए मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह ताला साबका जो गलतियां रह गई हैं, साबका जो कमियां रह गई हैं, या साबका जो इस इलाके में काम रह गया है, जिस जगह से वो रुके थे, अल्लाह के फजलो करम से हम वहीं से शुरू करेंगे और वहीं लोगों को कारपेट सड़कें देंगे और वहीं लोगों को ट्रांसफार्मर लगा कर देंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि हमें 5 साल मिल गए। इस इलाके को मैं खुशखबरी सुनाता हूँ कि चौधरी आबाद रजा की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला कोई काम बाकी नहीं रहेगा। मैं इस शेर के साथ जाता हूँ, शीश महल में बैठकर पत्थर फेंकने वालों, शीश महल में बैठकर पत्थर फेंकने वालों, जरा ये सोचो, ये पत्थर वापस लौटे तो शीश महल का क्या होगा। मेहरबानी।